انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہی ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم سب خوش رہنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ جو برداشت نہ کر سکے وہ دوست کیسا، اور جو سمجھ نہ پائے وہ رشتہ کیسا۔ اہمیت حیثیت کو ملتی ہے اور ہم جذبات لیے پھرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تم پرواہ کیوں نہیں کرتے، مدعا یہ ہے کہ ہمیں امید ہی کیوں ہے۔ زندگی ذرا سی لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ چھوڑ دیا کسی اور کے خیالوں میں رہنا، اب ہم لوگوں سے نہیں خود سے عشق کرتے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ آپ کی مرضی سے نہیں جڑتا، کیونکہ آپ کو کب، کہاں، کس سے ملنا ہے اور بچھڑنا ہے یہ صرف اوپر والا طے کرتا ہے۔ آخر میں تمہارے ساتھ صرف تم ہی کھڑے رہو گے اور کوئی بھی نہیں۔ کبھی کبھی ناراضگی بھی ضروری ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمیں منانے والا کوئی ہے بھی یا نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، انسان نہیں رلاتا بلکہ اس کی یادیں رلاتی ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیسے دکھتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اہنکار اسی کو ہوتا ہے جس نے بنا سنگھرش کیے سب کچھ پراپت کر لیا، اور جس نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی قدر کرتا ہے۔ آپ پرواہ کرنا چھوڑ دو، لوگ درد دینا چھوڑ دیں گے۔ دل میں کھوٹ ہے، زبان سے پیار کرتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں یہی ویاپار کرتے ہیں۔ بہت مہنگا پڑا ہمیں دوستوں کچھ سستے لوگوں پر بھروسہ کرنا۔ حساب برابر ہوا، چلو کوئی غم نہیں، ہمارے پاس تم نہیں اور تمہارے پاس ہم نہیں۔ جن رشتوں کو آپ کی موجودگی سے پرہیز ہونے لگے وہاں سے مسکرا کر چلے جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سکون جن کی باتوں سے ملتا ہے ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے۔ کسی کے نہ ملنے سے زندگی ختم تو نہیں ہوتی، لیکن پا کر کھو دینے میں تکلیف بہت ہوتی ہے۔ گنتی کے 4 یار ہوں، کم ہوں پر وفادار ہوں۔ اہنکار مت پالیے جناب، وقت کے سمندر میں کئی سکندر ڈوب گئے ہیں۔ پتی پتنی کا رشتہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جب دونوں میں لڑائی ہو جائے تو تیسرے کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، ورنہ لوگ فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں کرتے۔ انتر سمجھ لو، آپ مہنگے ہو اور ہم قیمتی ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، دل توڑ کر کہتے ہیں کہ خوش رہا کرو۔ انبھو کہتا ہے کہ ایک وفادار دوست 1000 مطلبی رشتہ داروں سے بہتر ہوتا ہے۔ اوپر والا موج میں آئے تو سرتاج بنا دیتا ہے، اور ذرا سی نظر پھیر لے تو محتاج بنا دیتا ہے۔ میں کبھی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا، بس خاص سے عام کر دیتا ہوں۔ لائف میں کون کون آتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آخر تک کون رہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ کنارہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں، دوسروں کو ڈبا کر مجھے تیرنا نہیں آتا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ خود سے دوستی کرنا سیکھ جاؤ گے تو زندگی میں کبھی اکیلے نہیں رہو گے۔ سکون سے اسی لیے ہوں کیونکہ دھوکا کھایا ہے، دیا نہیں ہے۔ میں کسی کو سمجھ میں آ جاؤں، ابھی اتنی سمجھ کسی میں نہیں ہے۔ مہنگائی کا دور ہے جناب، اب رشتے صرف منافع دیکھ کر ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں بتانے سے نہیں بلکہ خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے اپنے دکھ کبھی ظاہر مت کرنا، کیونکہ یہ وہاں پر نمک ضرور لگاتی ہیں جہاں پہلے سے ہی زخم ہوتا ہے۔ 2 حصوں میں بٹ گئے میرے تمام ارمان، کچھ تجھے پانے نکلے اور کچھ مجھے سمجھانے نکلے۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، تم آئے بھی اپنی مرضی سے اور گئے بھی اپنی مرضی سے۔ ایشور کو چھوڑ کر کوئی اپنا نہیں ہے، اور ہم ایشور کو چھوڑ کر سب کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ 2 رشتے انسان کو برباد کر دیتے ہیں، ایک دوگلا یار اور دوسرا جھوٹا پیار۔ اصلی دوست چاہے کتنا بھی ناراض ہو پر کبھی بھی دشمنوں کی لائن میں نہیں کھڑا ہوگا۔ جو زندگی بچی ہے اسے مت گنوائیے، بہتر یہ ہے کہ آپ اسے بھول جائیے۔ اکیلے چھوڑنے والے کو بتانا ضروری ہے کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں۔ وہی محبت دور تک چلتی ہے جس میں مرد کو پیار اور عورت کو عزت ملتی ہے۔
मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। ये मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, लेकिन चिंता करने से वो और ज्यादा हो जाती हैं। खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती हैं। सब्र करने से खत्म हो जाती हैं तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती हैं। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है। आप उतना ही मिलो किसी से जितना वो आपसे मिलना चाहता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती है, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। ये यादें क्यों नहीं बिछड़ जाती? लोग तो यहाँ पल में बिछड़ जाते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें वक्त देकर पढ़ना पड़ता है। तमाशा तो जिंदगी का हुआ है, मगर अफसोस सारे कलाकार अपने ही निकले। किसी को खोकर भी सिर्फ उसी को चाहते रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वो दुनिया है जहाँ झूठ से तो सबको नफरत है, लेकिन सच कोई नहीं बोलता। मत करो नसीब से इतने गिले, जब रब राजी होगा तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं ही क्यों डरूं तुझे खोने से, तुझे कब फर्क पड़ेगा मेरे ना होने से। ढूंढते हैं तुम्हें लोग दुनिया में और हमने तुझ में ही दुनिया ढूंढ ली। सबक तो तूने बहुत दिए हैं जिंदगी, अब इंसान को पहचानने का हुनर भी दे दे। इश्क वही है जिसमें कोई खुद को ही भूल जाए किसी और को याद रखने के लिए। कभी भी अपनी ऊंचाई पर घमंड मत करना, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बाहर कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न टूट रहा हो, इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। बोलना तो दूर की बात है, देखने को भी तरसेंगे वो लोग जिन्होंने मेरे विश्वास पर पानी फेरा है। झूठ किसी भी रिश्ते का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी और लोग उसे सोचने में ही गुजार देते हैं। कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं। जिद है मुझे अब उसके बगैर जीने की, अब वो शख्स मिले भी तो मुझे नहीं चाहिए। उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा रहा। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। तुम्हें खोने का डर मुझे हर लम्हा रहता था, तेरा शुक्रिया तुम जाते हुए उस डर को भी साथ ले गए। जो लोग अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते, एक दिन उनकी सोच उन्हीं की ही दुश्मन बन जाती है। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये जिंदगी है साहब, छोड़कर चली जाएगी। मेज पर तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। ढूंढो तो सुकून खुद में ही मिलेगा, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलती है। तलवार के जख्म फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। जो लोग सबका साथ देते हैं वो अक्सर अकेले रह जाते हैं। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही अच्छा लगता है। आजकल दिल उदास है, मगर मैं हर किसी से हंसकर मिलता हूँ। सबने साथ वहीं तक निभाया जहाँ तक उनका मतलब था। मुझे बस इतना बता दो, क्या चाहते हो? सच में मोहब्बत है या वक्त बिताना चाहते हो?
दर्द किसे कहते हैं ये उनसे पूछो जो किसी की खुशी के लिए उससे दूर हुआ हो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी बर्बाद मत करना। सच्चे होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर आपको अपना वक्त देते हैं। जो जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, और जो खामोशी ना समझ पाए वो हमदर्द कैसा। उदास दिलों को हमदर्द मिलते हैं, हम सफर नहीं। ये जो मेरे हालात हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। जिस दिन प्यार में इंसान से धोखा खा जाओगे उस दिन से तुम्हें भी पैसों से प्यार हो जाएगा।